ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गलत फैसले ले रहे हैं और आने वाला समा दसेगा। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। इस वेले पठानकोट तो एक वड्डी खबर सामने आई है जिथे किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है कि कानवा टोल प्लाजे ते लगणगे प्रधानमंत्री अते अमित शाह दे किसान विरोधी बैनर। दस दिए कि कानवा टोल प्लाजे ते केंद्र दे आर्डीनेंस बिलों खिलाफ किसानां वल्लों दिते जा रहे धरना विच अज किसान जथेबंदियां भाजपा दे राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा वल्लों किसानां नूं विचोले कहण दी टिप्पणी करन ते लिया दोनों हत्थी। कहा किसान विचोले हन तां इन्हां नूं दिल्ली विच क्यों सद्दा दिता गया सी। किसान आगूआं मोदी सरकार नूं चेतावनी दी कि किसानां नाल टकराउण दा इतिहास देख लो। उन्होंने सरकार ते हमला करदे होया कहा इन्हां बिल्लां तो किसानां नूं कुछ नहीं मिलना, पर किसानां दी लड़ाई अगे सारी ही राजनीतिक पार्टियां बेबस नज़र आ रही हैं अते केवल अपनी पार्टी का नाम चमकाउण लई किसानां ते राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, जो किसान जथेबंदियां भली भांति जानदियां हन अते मौका आउण ते किसान जथेबंदियां इन्हां नूं जवाब देणगियां। उन्हां कहा कि किसान जथेबंदियां वल्लों पठानकोट अमृतसर कानवा टोल प्लाजे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अमित शाह केंद्रीय मंत्री दे किसान विरोधी बैनर लगाए जाएंगे। देखो इंसाफ टीवी ते ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट। सिरसा साहब बीजेपी के नेता अज राष्ट्रीय नेता जिहड़े कह रहे हैं किसान विचोले आ जिहड़े धरनियां ते बैठे आ, किसी पार्टी के विचोले बन के बैठे किसान कोई धरना नहीं दे रहे, किस तरह देखिए? देखो इन्हां लोकां दी जिहड़ी अपनी जबान नहीं, ये जो मर्जी बोल देन, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ मोदी जुंडली वालों 3 काले कानून जोड़े लियाते ने उन्होंने खिलाफ असी रल के संघर्ष कर रहे हैं। सानू उत्थे बुलाते हैं तो एको गल आ इस गल का जवाब दे देन कि जे विचोले सी उदों ना विचोले दसे, अज इन्हों दसे विचोले। सो साडा चैलेंज है उन्होंने भी ये साडे कोल इत्थे आउण। मुख्यमंत्री पंजाब के जिहड़े बिल पास कीते किस तरह देखदे हो किसानां दे हक दे विच? देखो मैं ये गल कहांगा कि पंजाब मंत्रिमंडल वालों जो बिल मते लियाते गए ने इन्हां मतियां दे विच्चों ये गल ठीक है कि सानू मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि 3 साल की जिहड़ा MSP रेट तो घट खरीदेगा उन्होंने 3 साल की सज़ा होगी कि वो कानून है। पर ये पंजाब सरकार वालों जो 3 मते लियाते गए ने इन्हां दे नाल पूरे संसार दे विच गल चली गई कि जो किसान जथेबंदियां ने किसान हितां दे वास्ते ये संघर्ष शुरू किया सी, अज उस संघर्ष नूं जिथे पंजाब ही नहीं भारत का किसान उठ खलोता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ मजदूर आड़ती छोटे दुकानदार ट्रांसपोर्टर अते जिन्ने भी होर वर्ग ने
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਲਾਮਾ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬੰਦ, 10-12 ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਊਸ ਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਮੀਰ ਮਨੂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਮੋਦੀ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਬਾਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਭਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਉਹ ਬਚਣਗੇ, ਲੇਬਰ ਬਚੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਵਿਚੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੇਚਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੀਹ ਤੇ ਖੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ MSP ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ? ਪਿਆਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਈਆ ਧੇਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 2 ਰੁਪਏ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ 80 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ MSP ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ? ਇਹ ਨਿਰਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ਵਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ तमाम ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕਟੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ।